کہ 30,000 پاکستان جو ہے وہ مردوں سے عورت اور عورتوں سے مرد والا آئی ڈی کارڈ بنا چکے ہیں، جبکہ میرے پاس اس وقت سینسس میں یہ آپ قریب سے ہو کے دیکھ سکتے ہیں، نادرا نے ڈکلیئر کیا ہے کہ 2,978 لوگوں نے میل ٹو ٹرانسجینڈر اور فیمیل ٹو ٹرانسجینڈر کنورٹ ہوئے اور آئی ڈی کارڈ بنایا، ایکس آئی ڈی کارڈ بنایا۔ اور ایکس آئی ڈی کارڈ کی حقیقت میں ایک یہ بھی بتاتی چلوں کہ جس کے پاس ایکس آئی ڈی کارڈ آ جاتا ہے وہ کبھی بھی شادی نہیں کر سکتا، کیونکہ گورنمنٹ آف پاکستان کے رولز کے مطابق اور ہماری شریعت کے مطابق، قانون کے مطابق آپ کے لیے نکاح کرنے کے لیے میل کے ساتھ فیمیل اور فیمیل کے ساتھ میل کا آئی ڈی کارڈ ہونا ضروری ہے، اور ایکس آئی ڈی کارڈ جس کے پاس ہوگا وہ نہ تو کسی مرد کے ساتھ شادی کر سکتا ہے، نہ کسی عورت کے ساتھ شادی کر سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی بادشاہ سے شادی کر سکتا ہے۔ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ تو پھر ہمیں کیوں ریلیٹ کیا جا رہا ہے ایسی فیک اور فالس نیوز کے ساتھ؟ پلیز فار گاڈ سیک دیکھیں، یہ ایک مارجنلائزڈ ولنریبل کلاس ہے، آلریڈی اس کے اوپر کتنا وائلنس ہے، آلریڈی لوگ اس کو ایزی ٹارگٹ سمجھ کے جہاں چوکوں میں چوراہوں میں جہاں ان کا دل کرتا ہے ان کے اوپر ہراسمنٹ، ان کے اوپر وائلنس شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ یہ فیک اور فالس نیوز کے نتیجے میں کیا چیز سامنے آ رہی ہے، کیا بیڈ امپیکٹس پڑ رہے ہیں؟ ابھی کچھ دن پہلے نیلی جی اور میں ڈی ایچ اے میں ہم لوگ گئے اور آپ لوگوں کے پاس بھی ایسی بہت ساری ویڈیوز آئی ہوں گی جس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ خواجہ صاحب کو مارا جا رہا ہے، تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ میں مانتی ہوں کہ مزاحمت کے طور پر ریزسٹ کیا انہوں نے، وہ ایک چونٹی بھی اپنی جان بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں ضرور مارتی ہے، آئی ایڈمٹ، لیکن وہ سب کیوں ہوا؟ وہ کس نتیجے میں ہوا؟ وہ سب ان فیک اور فالس نیوز اور اس پروپیگنڈے کا بیڈ امپیکٹ تھا۔ وہاں پہ لوگوں نے ان کو اصلی اور نقلی خواجستراؤں کی گیم میں ڈال دیا، ان کو ٹاؤنٹنگ کی، ان کو ٹرولنگ کی، ان کو ہوٹنگ کی، ان کے ساتھ بلنگ کی، ان کے ساتھ بدتمیزی کی۔ کوئی بھی شخص میرے خیال میں ہر انسان سیلف ریسپیکٹ رکھتا ہے، اور اپنی عزت نفس پہ جب کوئی بھی انگلی اٹھائے گا تو یقیناً وہ مزاحمت کرے گا۔ تو انہوں نے اپنے سیلف ڈیفینس میں جو بھی کیا، لیکن اس کے بعد کیا ہوا مجھے بتائیں؟ ہم بھی الحمدللہ مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم بھی اسلام کے تمام اصولوں کے پیروکار ہیں اور ان کو مانتے ہیں، اور الحمدللہ قرآن پاک کی تعلیم، دین کی تعلیم حاصل کر کے ہم لوگ صرف کالج اور یونیورسٹی سے ایجوکیٹ نہیں ہوئے، ہم نے دین کی تعلیم بھی پراپر حاصل کی ہے۔ وہ بھی ہم جانتے ہیں کہ ہمارا مذہب جو ہے وہ کن چیزوں سے ہمیں روکتا ہے اور کن چیزوں کی ہمیں اجازت دیتا ہے۔ تو آج پاسبل ہم لوگ کیسے اس چیز کو مان لیں کہ ہم خود ہی ہم اس پرستی کو فروغ دیں گے، اور ہم لوگ خود ہی ان شادیوں والے سین میں؟ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے 2018 میں جب یہ قانون پاس ہوا تو ایک نجی چینل پہ علماء کرام نے میرے ساتھ ڈیبیٹ کی، اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ایک عورت لگتی ہیں، آپ کی جو ڈسیبلٹی ہے وہ ایک عورتوں والی، آپ شادی کیوں نہیں کرتی؟ میں نے کہا بھائی ہم چکروں میں نہیں پڑ سکتے، نہ ہمیں ضرورت ہے شادیوں کی، اور نہ ہی میرے نزدیک، بے شک آپ علماء کرام ہیں، بے شک آپ نے فتویٰ بھی دیا ہے 50 علماء کرام نے مل کے، لیکن میں اس چیز کو ڈینائی کرتی ہوں، میں اسے ایگری نہیں کرتی کہ خواجہ اسلام کی شادیاں نہیں ہو سکتی۔ ہم نے تو 2018 میں انکار کر دیا تھا، اس وقت ہم لوگوں نے معذرت کر دی تھی، اب کیا 5 سال کے بعد ہم لوگ اس چیز کے لیے آواز اٹھائیں گے؟ تو پلیز فار گاڈ سے یہ پروپیگنڈا، یہ فیک نیوز اور یہ فالس نیوز وائرل کرنا چھوڑ دیں، کیونکہ ہمارے ملک کا ایک المیہ ہے کہ یہاں پہ نیگیٹیوٹی کو بہت جلد فروغ ملتا ہے۔ یہی جو میرے بڑوں نے بات کی، میرے سینئرز نے بات کی کہ یہی آپ اویئرنیس کے لیے کمپین چلاتے، ہمارے رائٹس کے لیے کمپین چلاتے، جس میں ہمارے بل موجود ہے، رائٹ ٹو ووٹ ہے، رائٹ ٹو ایجوکیشن ہے، رائٹ ٹو ہیلتھ ہے، رائٹ ٹو لیو ود ڈگنیٹی ہے۔ ہم صرف عزت کے ساتھ جینا چاہتے ہیں، اور میری بات یاد رکھیں، اگر کسی کی خواجہ سراغ کا جب کہ 2-3 مرڈرز ہو چکے ہیں انہی فیک نیوز کی وجہ سے، اگر کسی خواجہ سراغ کا قتل ہوا تو گویا کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ میں آپ سب لوگوں سے پوچھتی ہوں، ہم لوگوں کا لائف تھریٹس آ رہے ہیں، ہم لوگوں کو جو لائف تھریٹس آ رہے ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا یہ معاشرہ؟ یہ معاشرے نے ہمیں کیا دیا؟ اس معاشرے نے ہمیں جینے کا حق بھی نہیں دیا، اور اب یہ ہماری زندگیوں کے، ہماری جان مال کے پیچھے بڑھ گئے ہیں۔ تو پلیز جیئیں اور جیئیں۔ دیٹس آل۔ آپ کھڑے ہو جائیں نا، ٹھیک آ رہا ہے یہاں سے السلام علیکم، میرا نام زنایا چودھری ہے، اور اب تو آلریڈی کافی بات ہوئی ہے، کافی چیزوں
difficult, लेकिन I think कि facts and figures are properly जो सी डॉक्यूमेंट्स हैं और उसके ऊपर भी बात की जाए कि किस तरह से कानून पास किया गया 2018 के अंदर और उसके बाद क्या क्या चीजें हुई, जिससे मतलब जिस तरह से आप लोगों को बताया जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ एक्ट के बारे में बताया जा रहा है कि सन 2018 में जो कानून पास हुआ उसमें क्या क्या चीजें थी। ये मैं आपके साथ चीजें जो से आपको बाकायदा से दिखा भी रही हूँ और इसके साथ साथ कुछ जिस तरह से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा रेज हो रहे हैं कि मर्द की मर्द के साथ शादी, औरत की औरत के साथ शादी, जो कि बिल्कुल गलत बात है, वो कहीं पे भी इसमें एक्ट में कहीं पे भी मौजूद नहीं है। इस चीज को मैं थोड़ा और क्लियर करती चलूँ कि ऐसा क्यों है। एक तो मैं इसको आसान लफ्जों में कहूंगी, जिस तरह से मर्दों के जो हकूक हैं और जो औरतों के हकूक हैं, ख्वाजा सारा कम्युनिटी को भी वही सारे हकूक मिले हैं सवाए इसके कि वो शादी कर सकें। राइट ऑफ मैरिज जो सी है वो कहीं पे भी एक्ट के अंदर कहीं पे भी मेंशन नहीं की गई। इसके साथ साथ और उनके आईडी कार्ड के ऊपर एक्स लिखा जाएगा। मैं अगेन बताऊं, एक्स, इस तरह से एक्स लिखा जाएगा। वो इसलिए एक्स लिखा जाता है क्योंकि मर्दों के जिस तरह से एम लिखा जाता है, औरतों पे एफ लिखा जाता है, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के जो आईडी कार्ड है उस पे एक्स लिखा जाता है। वो इस वजह से लिखा जाता है क्योंकि बैरूनी ममालिक के अंदर बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जो कि ट्रांसजेंडर ख्वाजा कम्युनिटी को एक्सेप्ट करते हैं, और जब उन लोगों के सिस्टम के अंदर उन्होंने ऑलरेडी सारे मुल्कों में तय करके एक्स की उन्होंने एग्जाम्पल क्रिएट की है। हमारे यहाँ पे अगर हम लोग कोई भी अल्फाबेट कर सकते थे, ए बी सी कोई भी, लेकिन अगर हम लोगों के यहाँ से जब उन्होंने ट्रैवल करना होगा, किसी बैरूनी ममालिक जाना होगा और वहाँ पे उनके सिस्टम में ABC एक्सेप्ट ना हो, तो उसी गुड प्रैक्टिसेस को देखते हुए पाकिस्तान में भी एक्स लिखा गया ताकि हमारे शहरी जो है पाकिस्तान के जो पाकिस्तान अफराद हैं वो अच्छे तरीके से वो बाहर बैरूनी ममालिक में ट्रैवल कर सकें। और मैं एक और चीज क्लियर करती जाऊँ, यहाँ पे बार बार हम जिस प्रेस के ऊपर बात हो रही है, लेस्बियंस के ऊपर बात हो रही है, गेज के ऊपर बात हो रही है, मैं आप लोगों को सब लोगों को क्लियर करती चलूं कि लेस्बियंस या फिर गे कम्युनिटी को कहीं से भी आईडी कार्ड की जरूरत नहीं है। दे आर वेरी कंफर्टेबल विद देयर आइडेंटिटी कार्ड, दे आर वेरी हैप्पी विद देयर आइडेंटिटी कार्ड। वो उनकी सेक्सुअलिटी है, वो अपने आप को जिस तरह से लेते हैं वो उनका मसला है। दैट इज नॉट आवर प्रॉब्लम। ये हमारी ट्रांसजेंडर या ख्वाजा का मसला नहीं है, ये उन लोगों का मसला है। और उन लोगों को आईडी कार्ड से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने मेल और फीमेल आईडी कार्ड के साथ कंफर्टेबल है, वो उनको जरूरत नहीं है। अगेन अब मैं आता हूँ वापस से नादरा की चीजों के ऊपर, किस तरह से चीजें प्रॉपर्ली है। ये मेरे पास कौन सी है, एक्ट की कॉपी है, 2018 की ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट है, ठीक है। इसके साथ ये वाली एक्ट की कॉपी है। अच्छा, ये वाली जो से पेपर है, ये वो वाले पेपर हैं जो कि बहुत ज्यादा एतराज उठाए जा रहे हैं। जिन जिन चीजों के ऊपर एतराज उठाया है, ये उन चीजों को हम लोगों ने प्रॉपर्ली साइड पे लिखा गया है कि ये इस चीज के ऊपर एतराज उठाया जा रहा है, और ये प्रॉपर्ली जो से इसके आंसर्स भी अवेलेबल है। और अच्छा, और ये उर्दू के अंदर भी इसको एक्ट को ट्रांसलेट किया गया है। जिन लोगों को इंग्लिश में मसला होता है वो लोग इस चीज के ऊपर भी जा सकते हैं। नादरा की पॉलिसी क्या कहती है? नादरा की पॉलिसी तो ऑलरेडी मैं आप लोगों को डिफाइन कर चुकी हूँ। अच्छा, एक और चीज मैं क्लियर करती चलूं कि जिन मर्दों ने फीमेल आईडी कार्ड लेना है या जिन फीमेल्स ने मर्दों वाला आईडी कार्ड लेना है, उसके लिए मेडिकल मस्ट है। ये मैं आप लोगों के साथ तो हाई कोर्ट की भी थोड़ी सी कानून नहीं कहता, हमारा कानून नहीं कहता, ये मैं अभी क्लियर कर दूं, हमारा कानून नहीं कहता। लेकिन अगर किसी ने ये इस तरह का कुछ करना है तो वो 2010 के अंदर हाई कोर्ट के अंदर पिटीशन हुई थी, वो हाई कोर्ट के थ्रू जो हुई थी। लेकिन हम लोग इस चीज के ऊपर कहीं एक्ट के अंदर कहीं बात हो गई, जिसको कोई मतलब कोर्ट से राब्ता कर सकता है। नादरा की पॉलिसी के अंदर प्रॉपर्ली मेंशन है कि जो ख्वाजा सर अफराद है वो अपनी फैमिली ट्री के अंदर रहते हुए अपने आईडी कार्ड चेंज कर सकते हैं, या फिर वो अपने गुरु के नाम के ऊपर आईडी कार्ड इस तरह से करेंगे, ठीक है। मैं चाहूंगी कि इसके साथ साथ मैं और भी मेरे लोग हैं तो उन्होंने उस पर बात करनी, क्योंकि ये चीजें क्लियर करना बहुत जरूरी थी, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा मेहनत भाषा हो रही है। चलिए ठीक, यहाँ पे जो मेन इशू अभी पुट किया
किया गया है कि क्यों उनके टेस्ट हो, ख्वाजा सराफ को नंगा करके क्यों उनका टेस्ट किया जाए। अब ये कोई मैकेनिज्म आप बना लें कि इसमें आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और आप कम्युनिटी में भी लड़ाई होती है कि ये जाली ख्वाजा सरा है और ये ख्वाजा सरा बन के अपने आप को भीख मांग रहा है या कोई और तरीका। अब एक बंदे के शनाख्ती कार्ड के जब एक्स जेंडर दिया जाएगा ताहयात वो वही रहेगा। पहली दफा अगर उसने जाके अपने आप को रजिस्टर्ड करवा लिया, वो आप